ہمارے جو منتقل ہوئی اور اسلام کے بھی دو حصے ہیں، ایک کا نام اصول دین ہے اور ایک کا نام اصول دین ہے۔ اصول دین وہ چیز ہوتی ہے جس کا ہر انسان کو جاننا، عقلی طور پر دلیلوں کے ساتھ جاننے ہوتی ہے، جس میں مذہب کی بحث ہے، امامت کی بحث ہے، قیامت کی بحث ہے، یہ تمام بحثیں ہوتی ہیں۔ اور صاحب پورے دن میں نماز روزہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ پورے دن کے لیے انسان جو ہے مطمئن اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار اللہ ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے مرنے تقریر ہے اس کے وہ ذمہ دار۔ انہوں نے جیسے کہہ دیا بس آپ کو تقریر کا مطلب ہے کہ آپ کو آنکھ بند کر کے ماننے ہی ماننا، لیکن جہاں تک اصول دین کا تعلق ہے، اگر دل میں ذرا بھی شک ہو گیا کہ پتہ نہیں کہ وہاں ایسے تھے ویسے تھے، ذرا بھی اس میں شک ہو گیا، ذرا ان کے گھر میں شک ہو یا کاروبار سارے پورے دن رکھے رہے ہیں۔ تو اصول میں فروغ لگے ہوئے، اصول میں جڑ مضبوط ہے تو فروغ کامیاب ہے، اگر جڑی مضبوط ہوئی سارے فروغ سوکھ یعنی شاخیں سوکھ جاتی ہے اگر اصول کام کے لیے۔ تو اصول پابندی ہے اور پورے دن میں نماز روزے کے احکام ہے اور وہ معین ہے۔ اگر پورے دن میں مطلب غلطی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بالکل کچھ جانتا ہی نہیں۔ اگر اصول میں غلطی ہو رہی ٹھیک ہے، آدمی سے چاہتے کہ نہیں کہ اگلی پڑھا نہیں ہے اسے بھائی ایک کتاب سے تسلی لی، دوسری پڑھ لی، دوسری تیسری پڑھ لی، لیکن جو پورے دن ہے وہ تو آپ چھوٹی دن یاد پڑھیں تب بھی وہی بات ہے، بڑی سی کتاب پڑھیں تب بھی وہی بات ہے، نماز کا طریقہ سب کتابوں میں ایک ہی لکھتا ہے، وضو کا طریقہ ساری کتابوں میں بھی لکھتا ہے۔ تو اس میں ایک مین چیز ہے کہ میں ایسی باتیں بھی اس میں آپ کو صاف کرتا چلوں گا، جو دن بولنا ہے تو جو بات ایسے ہو جائے آپ کو بول دیا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں بولنے میں، میں اپنے موضوع پہ رہوں گا اور آپ کی ادھر ادھر سائڈ کی باتیں کرتا رہوں گا، آپ کو آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ سلام علیکم۔ ایک بات جملہ سننا اس کے بعد میں پھر اپنی لائن پہ آ رہا ہوں کہ اکثر بچے وضو کرنے میں کوئی غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ترتیب مولاتی پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں ترتیب کیا ہے، مولات کیا ہے۔ تو ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جس ترتیب سے لکھا ہے وضو اسی ترتیب سے ہونا، دانا ہاتھ دھونا ہے، دانا ہاتھ پہلے دھونا ہے، بایاں بعد میں دھونا ہے، بایاں بعد میں دھونا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بایاں پہلے دھو لیں پھر بعد میں دانا دھو لیں۔ اگر آپ نے ترتیب ہوتی وضو کرنا، مغلط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عمل پیدر پہ کرنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ دھو کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور باتیں کرنے لگیں اور پھر دوسرا ہاتھ دھونا، ایسا نہیں ہے۔ تو بالکل ایسے جیسے آپ نماز میں بیٹھ گئے، نماز پڑھے پڑھتے پڑھتے ہو جائے وہ سسٹائل میں تھوڑی دیر بیٹھ گئے پھر بعد میں پڑھ لوں، یعنی نیت نہیں توڑی اور دو سجدے کر کے ایسے ہی بیٹھ گیا، 10-5 منٹ بیٹھا پھر نماز شروع کر دی تو اس کی نماز نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ادھر ادھر مووی نہیں کر رہا ہے اور مگر بیٹھ رہا ہے، کیونکہ موالات نہیں
राइट, और उसमें 20 में यानी गैप आ गया, इस वजह से नमाज बेकार हुई। तो कभी भी किसी अमल में जो है वो गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो तरतीब लिखी है उस तरतीब से करें और लगातार करते हैं। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद। देखिए जब मुहर्रम शुरू होता है तो मुर्गाने अहले बैत का मकसद सिर्फ ये होता है कि ज़्यादा कमी हुसैन हुए, तो मकसद जिंदगी मकसद हयात सिर्फ कमी हुसैन। अब होता यह है कि जैसे मुहर्रम शुरू होने वाला होता है, इधर उधर से जो दुश्मन है अदादारी के वो उसका पार करना शुरू कर देते हैं। और हकीकत मैंने एक मजलिस में और पढ़ा था कि दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक होता है ज़ाहिरी नहीं, एक होता है कांटी, एक होता है अंदरूनी। यानी कांटी बाहर का दुश्मन, अगर बाहर का दुश्मन है आप उससे बहुत आराम से लड़ सकते हैं, पता लग जाएगा, लेकिन अगर घर का दुश्मन होगा तो उससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी आज़ादारी का अगर दूसरा एतराज़ करते हैं तो जवाब देने वाले बहुत से ज़ाकरी जवाब देते हैं, लेकिन अगर आपस में इंतशार हो जाता है और उसमें मुकाबले आ रहे हो जाएगा, नुआ पे लड़ने लगे, मरके पे लड़ने लगे, पताश पे लड़ने लगे और किसी बात में वैसे इख्लाफ करने लगे और ये होने लगा था मैं इस मजलिस में न जाऊँगा, मैं उसमें चला जाऊँगा, इसका मतलब अब वो कटाव में पड़ गया, ये गलत हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। कोशिश ये की है कि बात को बर्दाश्त करें सभी, जिसके सामने थोड़ी उठा के बोला ईमान होता है मेरे से करके चलो मुहर्रम का ज़माना चल रहा है, जब आप खामोश रहेंगे सामने वाला कब तक बोल रहे हो कि खामोश होने, लेकिन जब एक के बजाय उसने एक ही आपने 10 सुना दी तो फिर वो फिर 5 और सुनाने की कोशिश करेगा और लड़ाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए कभी मातम पे झगड़ा होना चाहिए, कभी मजलिस में नहीं होना चाहिए, कभी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारे झगड़ने का वक्त नहीं है, हमें और झगड़ों को मिटाने का वक्त है और दूसरा लड़ने का वक्त है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद अब पूरा मुहर्रम कुछ ना कुछ होता रहेगा, ऐसा नहीं है मातम करते हो मातम लड़ने लगे, मैं अंजुमन में नहीं जाऊँगा, वो अंजुमन मेरी नहीं, उसमें मैं खड़ा नहीं हुआ। हालांकि सबको बदकिस्मती ये है कि आप अंजुमन में खड़ा मातम में जुलूस ही करता, ये सिर्फ और बहुत से लोग इसी बात को कुछ अच्छा बदला, इसलिए जिनका लड़ने का दिमाग हो तो चाहती है बंद हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि ये बड़े दुख की बात है अगर मतलब हमारी आज़ादारी में किसी तरह का उछाल हो तो इधर लड़ने की कोशिश करनी चाहिए और हर कोई इंसान लड़ाई झगड़े का कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए जैसे मुहर्रम शुरू आप अखबार पढ़ते रहते हैं तो अब एतराज़ करते हैं आपको ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या शहीद हुए, हमारे भी शहीद हो गए, 29 तारीख में चूँकि शहीद हो गए, मार दिया था उनको, जानते हैं ये दूसरे नंबर के 29 तारीख में अब वो कहते साहब हम तो उठा मनाते हैं, हम सब करने के लिए तैयार हैं, उसमें क्यों शहीद नहीं होते, वो भी तो शहीद है। हमने शहीद नहीं है, एक हलाकत होती है, एक शहादत होती है। शहादत वो होती है जो इस्लाम के ऊपर होती है, हलाकत वो होती है जो अपनी मतलब किसी ख्वाहिश में मारा जाए, यानी अपनी मनमानी में मारा जाए, वो हलाकत होती है। अब देखो मरने वाला कैसे मरा, क्या हुआ था उनका आलम यह था कि जो मजदूर लोग भी थे उसको सताने की कोशिश कर रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा मकसद ये था लूट लो, दौलत इकट्ठी कर लो, दौलत इकट्ठी कर लो। तो यहाँ से एक मजदूर का सर हो गया साहब, क्या करता है उन्होंने चक्की बनाता थोड़ा बहुत कमा ले होगा ना, तुम्हें तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स इतना बढ़ा दिया कि साहब उसके बस्ता भी ना काम ही नहीं था उसका जो उतना टैक्स देता, तो कहना अच्छा नहीं टैक्स दे तो मेरे लिए एक चक्की बना, यानी टैक्स में मजदूरी में रिश्वत में उन्हें चक्की बना, वो भी बहुत होशियार था, उन्होंने ऐसी चक्की बनाना जमाना याद रखते चक्की बनाई उसने, चक्की तो बनी या ना बनी, मगर ये हुआ कि जो उनके जो मुशीरे खास थे उन्होंने कहा कि आपसे 8 दिन में आप मारे जाओगे, तो कौन मारता था ये पता नहीं, ये बताया नहीं,
एक दिन कम होगा, 5-6 दिन रह गए, और कम हो गए, 4 दिन रह गए, बराबर बताकर आप मान, ये इतने दिन रह गए, 1 दिन रह गया, अब मारने वाला और उसने खंजर मार निकल गए। अब वो ढूंढ रहे किसने मार दिया, कहता वो अबू लूलू फिरोज थे, उन्होंने मार दी। अबू लूलू फिरोज का नाम याद रह गया, लेकिन जब हम कहते हैं कि सब ने पहनते फिरोज, ओ आप उन्हें भी याद पहनते। तो इस वक्त ये आलम हो रहा है। दोबारा उसे तलाश किया गया किसने, अगर जरूरत थी उसे उसके जो बराबर खबर दे रहा था 4 दिन में मर जाओगे, 5 दिन में मर जाओगे, उससे पूछा जाता है पता कहाँ से चला, लेकिन उसे किसी ने नहीं पूछा और उसे पूछ रहा है जिसका कोई जानने वाला नहीं। एक सलाम पढ़े मोहम्मद। अब आगे फजाइल लिखे उनके, तो एक ये अपने मतलब की बातें सुना दो, फजाइल में लिखा होंगे, और ये बस मैं अपने बोलों पे लगा दूंगा इस बात को। फजाइल में उन्होंने लिखा कि बहुत ज़्यादा आलिम थे और बहुत ऐसे थे, उनके इल्म की बात लिखी कि उन्हें इल्म कहाँ से मिला। कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं अखबार एतमाद की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले आता उसने लिखा, मैं तो सुना दूँ आपको बात कि क्या क्या हमारे मतलब जो अदादारी के मुकाबले में क्या क्या चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं पैगम्बर इस्लाम ने ख्वाब देखा, यानी उनकी अजमत की हदीस बयान कर रहे हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने ख्वाब में देखा कि मैं दूध पी रहा हूँ, ख्वाब में देखा कि मैं दूध पी रहा हूँ, और जब दूध थोड़ा सा बच गया मैंने दूसरे नंबर को देंगे, और अब क्या हुआ उसका पीने से अब हो गया साहब। पैगम्बर इस्लाम ने पूछा, भाई पैगम्बर इस्लाम से जब पूछा कि मैंने ख्वाब देखा, बताओ इसकी तारीफ क्या, ताबीर क्या। उन्होंने वो इसकी ताबीर ये है कि जो दूध पिया था मैंने वो साहब वो इल्म था, और जो तुम्हें बचा के दे दिया वो इसका मतलब तुम भी आलिम बन गए। यानी सबसे बड़ी फजीलत दिखाई है कि पूरे रसूल खुदा का दूध काम ने पी लिया था, यानी काम ने रसूल खुदा ने पिला दिया था, तो इतने बड़े आलिम हो गए। तो आप ये नहीं सोचते जो काम ने दूध पी के इतना बड़ा हो जाए तो इतना नबी का खून चूसा, नबी के गोश्त से बना, नबी का खून से बना, जहन चूसा, तो कैसे आलिम समझ में नहीं आता कि नबी हम जैसे नबी हम जैसे, अरे नबी का वो मुकाम है, काम में दूध पिलाते इतना बड़ा आलिम हो जाए, तो जब तुम मानने के लिए तैयार हो जाओ और फिर कहते हैं नबी हम जाते, अगर नबी तुम जाते तो फिर तुम खुद बहुत बड़े आलिम बन जाते। इसका मतलब है कि नबी का मुकाम वो है, नबी इतना अफजल है कि तुम ज्यादा नहीं, बल्कि नबी अगर सामने भी शुरू देते वो भी हकीकत बन जाता है। पैगम्बर इस्लाम उनका मुकाम यकीनन बहुत बुलंद है। ऐसे उनको लिख दिया कि अबू हुरैरा को लिख दिया कि साहब तुम इतनी हदीसें बयान कर दो, ये बात भी लिखी है क्या तुम इतनी हदीसें बयान कर दो, एक दो हदीस आला अबू हुरैरा पूछा भाई तुम्हें इतना बड़ा इल्म कहाँ से हो गया। तो उसने कहा साहब हुजूर असहाब सुफ़ा में बैठे हुए थे, वहाँ से एक आ गया दूध उनके नबी के पीने के लिए, दूध पिया और जो बाकी बचा वो मुझे दे दिया। वो तो जागते की तस्वीर सुना के उनको आपकी तस्वीर सुनाई थी, मगर दोनों ऐसे आलिम बन गए ना उसका कोई जवाब है ना उसका कोई जवाब। एक समाज प्रेम तो सवाल ये है कि जब आप झूठा दूध पी के इतने बड़े हो सकते हैं और उसको मानने के लिए तैयार होते हैं, तो आपकी अकल ऐसी पटकोगी कि जो नबी के खून से पैदा हो रहा है, जिसके लिए नबी कहने हैं कि लहमों का लहमी, दमों का दमी, सिल्मों का सिल्मी, अरबों का अरबी, तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा खून, और तू मेरे गोश्त से पैदा हुआ, तू मेरे खून से पैदा हुआ, तूने मेरे लाभे जहन छूटा। तो जो इतना मुकाम है उसको मानने के लिए तो तैयार नहीं। जब उसके अज़ादारी या सिलसिला होता है आप हजार बातें इकट्ठी करके लाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों। तो ऐसे अगर अज़ादारी की दुश्मनी ना कहा जाए तो क्या होगा, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुश्मनी ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी को इंसान मुख्तलिफ अंदाज में दबाने की कोशिश कर रहा है, मगर हकीकत में ये वो अज़ादारी है
یہ وہ تاثیر عزاداری ہے جس کو جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی بڑھے گا. لوگوں نے عزاداری کے سلسلے میں کیا کیا ظلم نہیں کیا کہ ان میں ظلم کیا, ستایا گیا, قتل کیا گیا, ان کے خون کا گاڑا بنایا گیا, مگر یہ عزاداری یہ جانے والے کبھی نہ ختم ہوئے نہ کبھی ختم ہوئے. یہ ہمیشہ زندہ رہے گا, قیامت تک زندہ رہیں گے. اور اس وقت تک زندہ رہیں گے جب جو ادھر ادھر کی باتیں بنائیں دشمن حسین جن کا سب کا صفایا ہو جائے گا. جب امام زمان آئیں گے تو ایسے تمام لوگوں کا صفایا ہو جائے اور زندہ رہیں گے صرف حسین نہیں زندہ رہے. سلام پڑھیں محمد. جن کو مطلب پیغمبر اسلام نے اپنے خون سے سینچا, جو خون سے جنہوں نے پرورش پائی, جن کے اندر رسول خدا کا خون تھا, ان کو جو 29 قسم انداز سے ستایا پریشان کیا. یہ کربلا کا میدان اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے. آزاداروں, امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور چاہتے تھے اللہ کے گھر میں پناہ لے, مگر آزاداروں ظالم لوگ اللہ کے گھر میں بھی آ گئے اور ظالموں کا تمام یہ اعتقاد بنا ہوا تھا. انہوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ حسین اگر خانہ کعبہ سے لپٹے ہوئے ہوں, اگر حجر اسود کا بوسہ بھی لے رہے ہو تو حسین کو اسی حالت میں قتل کر دیا جائے. ہاں دادا, جیسے میرے مولا کو پتہ لگا کہ اس طرح میرے قتل کے ڈر پہ لوگ آ گئے ہیں تو میرے مولا نے حج کو عمرے سے بدلا, حج کو چھوڑ کر چلے گئے. یعنی وہ جس کے بابا کا یہ مولود ہے, مولود حرم ہے, جس کے جناب عباس علم بردار نے خانہ کعبہ کے مقام پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا تھا اس موقع پر جب امام حسین علیہ السلام مکے کو چھوڑ کر چل رہے تھے. میرے مولا نے بڑے جوش و خروش سے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا, اے لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ وہ کعبہ ہے جس میں میرا بابا پیدا ہوا ہے, جس میں میرا بابا پیدا ہوا ہے. یہ میرے جد کا گھر ہے, یہ میرے دادا رسول خدا کے مطلب گھر ہے, یہ میرے جد جناب ابراہیم کا گھر ہے. سب کو سمجھایا اور کہا دیکھو آج اسی کا بیٹا حج چھوڑ کر جا رہا ہے صرف اس لیے کہ تم ان کے گھر پہ ہو رہے ہو, تمہیں خانہ کعبہ چھڑا رہے ہو. ہاں ہزاروں امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ سے اس طرح نکلے کہ اپنے خانہ کعبے کو دیکھتے جا رہے تھے کہ ہاں آج عالمیہ ہو گیا کہ مجھ سے میرا کعبہ چھڑایا جا رہا ہے. ہاں ہزاروں ابھی کچھ قدم چلے تھے, کچھ دور چلے تھے, بس مسائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. کبھی کوئی سی مصیبت سامنے آتی ہے, کبھی کوئی سی مصیبت سامنے آتی ہے. ہاں ہزاروں میرے مولا نے دیکھا کہ ایک آدمی سوار ہے جو کوفے کی طرف سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے کہ دوسری طرف کو. اس نے حسین کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیا. تو ایک مرتبہ عباس علم بردار سے میرے مولا نے فرمایا, میرے بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے یہ آدمی کوفے سے آ رہا ہے, اور لیکن مولا اس نے ہمیں دیکھ کے راستہ بدل دیا, لہٰذا اس کو بلا کر لاؤ, میں اپنے بھیا مسلم کی حالت سے معلوم کرنا چاہتا ہوں. ہاں آزاداروں, اس آدمی کو بلایا گیا اور پوچھا گیا تو معلوم ہوتا ہے کوفے کی طرف سے آ رہا ہے. ہاں میں کوفے کی طرف سے آ رہا ہوں. ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا یہ تو بتا کوفے کے سے آ رہا ہے تو میرے بھیا مسلم کی کیا حالت ہے. تو ایک مرتبہ اس آدمی نے کہا میرے مولا ذرا تنہائی میں تشریف لے چلے تو میں کچھ عرض کروں. میرے مولا نے فرمایا یہاں ہمارا کوئی غیر نہیں ہے, جو کچھ کہنا ہے تو ایک مرتبہ سب کے سامنے کہتے. ایک مرتبہ اس آدمی نے اپنی پگڑی زمین پر پٹکی اور ایک مرتبہ کہا اے میرے مولا کس کی خیریت معلوم کر رہے ہو. جب میں کوفے سے چلا تھا مسلم تو شہید ہو چکے تھے, ان کے پیروں میں رسی بندھی ہوئی تھی, بچے لاش کو کھینچے پھر رہے تھے, پر کوئی ایسا نہ تھا جو مسلم کو دفن کر دے.